गुरदेव जय भीम स्पैशल गैसट दे अज के एपीसोड में आप जी का बहुत स्वागत है। हर बार की तरह अज भी असी एक खास मेहमान लैके थोड़े रूबरू होए हैं। जिहड़ा स्पैशल गैसट शो का जिहड़ा साडा थीम है, जिहड़ी साडी गलबात है, वो हमेशा की तरह अज भी उही होवेगी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी आउंदे आ, फनकार लोग भी आउंदे आ, प्रोफैसर भी आउंदे आ, हर किते दा इंसान ये आके अपने विचार पेश करता है। असी उन्होंने स्पैशल गैसट इस करके बनाने अपना, क्योंकि सानू ये लगता है कि उन्होंने कोई स्पैशल गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करन वालियां हन। अज दे जिहड़े साडे मेहमान हन वो एक तो स्पैशल गैसट के मेहमान हैं, दूजी गल वैसे भी इंग्लैंड में मेहमान हैं। उन्हों का जोड़ा वास्ता है, जोड़ा वाह वास्ता है, वो कनेडा बसते हैं। कनेडा दे विच तरकशील सोसाइटी कनेडा टोरंटो भी उहदे वाइस प्रधान हैं। तो उत्थे ये तरकशील दी जिहड़ी मूवमेंट हैगी है, जिहड़ी तर्क दीयां गल्लां वो अपना लोकां दे विच सुनेहा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस करके ये खास मेहमान हैं, क्योंकि लोगों के एक इहो जिहा संदेश देना कि इहो जिहा सुनेहा लैके जाना कि लोग तरक्की वाल नूं जाण। क्योंकि साडी जिहड़ी सब तो सानू ग्राउंड वाली जिहड़ी गल हैगी आ, वो हैगी आ साडे विच अंध विश्वास बहुत है। असीं उत्तों निकलण दी सानू लोड़ हैगी आ तां कि असीं कुछ तरक्की कर सकीए। ਜਿਹੜੇ लोग समाज ਨੂੰ सही दिशा वाल जाना चाहते हैं, असी उन्होंने बड़ा सत्कार करते। कंशी टीवी हर कम्यूनिटी के हर फील्ड के वर्कर ਨੂੰ जी आया कहता है और उन्होंने विचार रखने का मौका असी दिंदे हां। अज ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ विषय ते गल करनी है, एक तो तुसीं समझ गए हो कि ਜਿਹੜੇ अज ਦੇ ਸਾਡੇ मेहमान हैं स्पैशल गैसट, उन्हों का नाम है बलदेव रैपा और तरकशील सोसाइटी कनेडा टोरंटो के वसनीक हैं। उत्थे ही संस्था में काम करते हैं और उन्होंने बहुत वधिया नाम है अपने फील्ड के विच। आओ पहला आप उन्होंने जी आया कहिए, उदों बाद उन्होंने जिंदगी के बारे, उन्होंने तजर्बे के बारे, उन्होंने जो आ रही मुश्किलों के बारे आप उन्होंने गलबात करांगे। बलदेव रैपा जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है कंशी टीवी ते। बहुत तुहाडा धन्नवाद धर्मपाल महर जी ते सारे ही दर्शकों का मेरे वालों मैं समझदा कि बड़ी माण वाली गल है कि सानू तुसीं कंशी टीवी के प्रोग्राम के माध्यम राही इंग्लैंड के ते दुनिया के वक्रे वक्रे देशों वास्ते लोगों नाल रूबरू करा रहे हैं। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सब तो पहले तो बलदेव जी, जिवें बलदेव जी कहना ठीक है, कोई गल नहीं, तो जी की कोई खास गल नहीं, आपां भरा वांगे हाँ, ठीक है। अच्छा, सानू सारे कंशी टीवी स्टाफ नूं बहुत खुशी हो रही है तुहानूं मिल के, तुहाडा स्वागत करते हैं। तुसीं कंशी टीवी ते आके किद्दां महसूस करते हैं? ये तो देखो जी, मैं ये समझदा भी जिहड़ा अज दे समय दे विच जिहड़ा भी मीडिया हैगा वो जिहड़े अपने माध्यम राहीं लोकां दी जिंदगी दे दुख सुख की गल करदा है, उन्हां नूं समाज च विचरण की गल करदा है, तो मैं ये समझदा भी मेरे लिए भी बड़ा मौका आ कि तुसीं इस माध्यम राही मैनू अपना कीमती समय चो समा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहला ना सब तो पहला आप थोड़ा जिहा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं ये मनदा जी कि जिहड़ा बच्चा बचपन जो बचपन होंदा बच्चा जो उन्हें अगे होकर बनना, वो थोड़ी बहुत निशानियां हाँ जी मिल जानियां। पहला आप जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा बचपन कित्थे ते किहो जिहा गुजरिया, ये अपनी एजुकेशन बारे भी जिक्र करें। हाँ, मैं मेरा जिहड़ा जिवें तुसीं मेरा नाम लिया बलदेव रैपा, मेरा रैपा जिहड़ा वो पिंड आ ते असीं पिंडां च रहण वाले लोग हैं। ते मैं खेतीबाड़ी नाल संबंधित परिवार च मेरा जन्म है, ते साडे बैकग्राउंड जिथे खेती नाल संबंधित है उस तरह का ही समाजिक तौर पर जिहड़ा सिख धर्म की आइडियोलॉजी जिहड़ी आम मेजोरिटी जिहड़ी पंजाब के लोगों की आ, उस बचपन मतलब जन्म लिया, बचपन दे विच ओह सारी प्रैक्टिस की जो साडे समाज हुंदी है, जिहे जे आपां खेतीबाड़ी जां धार्मिक गीते हुंदे वो आपां करदे हां। ते प्राइमरी स्कूल, हायर सैकेंडरी स्कूल
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਤਾ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਹਿਦੀਦ ਦਿੱਤੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੁੜੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਲੋਵਰ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਗਵਾੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2500 3000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 95% ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੜੋ ਫੜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਲੱਤਣ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ, ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਘੱਟ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਢਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 95 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ
ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਡਬੈਕ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਹ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਈਵਨ ਸਰੀਰਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2005 'ਚ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 800 ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਟੋਰਮ ਸੀਗਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਗਏ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਨੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ
वर्ग चों आ, ये नीवें वर्ग चों आ। लोक आम तौर पर कदे मैं इदां दा अपने कनेडा च नहीं कदे देखा। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਨੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਰਕ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣੀ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਪਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਮਝ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 20-25% ਵਰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਉਜੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ SCPC ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਮ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 95% ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੇੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ TV 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ।
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, BSP ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਲ ਆਫ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ 4 ਮੰਦਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਯੂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50% ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਆ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਥੀਅਸਟ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਦਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਫੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ? ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 16 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤੜਫ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਈਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਹਿਤ, ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ।
ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਾਟ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਘਾਟ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ, ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਘਾਟ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਆ ਜਾਂ MP ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਮੌਤ ਖਰੀਦੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਹਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੋ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 80-85% ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਂਤਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਊਗੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਰਹਿਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸਕੀਏ। ਰਹਿਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਦੇਵ ਰਹਿਪਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰਕ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ।